ஆமாப்பா. அவன் என்ன கூப்பிட்டு சொல்றான், அவன் என்ன லூசா? அது எனக்கு தெரியாதுப்பா. ஏ உமா, அந்த നല്ല വീഴ്ചയല്ലേ? ഹായ് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ധനുഷിന്റെ ഇപ്പല്ലാത്തവൻ മൂവിയിലെ അന്ത വയസ്സുക്കുള്ള സോങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു സീനാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഒരു വൈബിങ് സോങ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ക വൈബ്. ആ വൈബിന് ഏകദേശം അവസാനം വാള തോക്കുന്ന സംഭവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ശേഷം വരുന്ന സീനാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ സീനിലിട്ട് പോകാം. തുടങ്ങിയാലോ? റെഡി അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സീന് ഗംഭീരായിരുന്നു കേട്ടോ. എടുത്ത് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എല്ലാവരുടെയും ടച്ച് ഉണ്ട്. ധനുഷിന് ടച്ച് ഉണ്ട്, വെട്രിമാരൻ ടച്ച് ഉണ്ട്, എല്ലാ ടച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടങ്ങിയാലോ? അല്ലേ? സോറി ബ്രദർ. ഫ്രെയിംസ് കാണുമ്പില്ലേ മറ്റേ സെക്കൻഡ് ഷോ പോലെ കുറച്ച് இல்லடா. வருது சுத்தமா வரல. நம்ம வச்ச சரக்கு அப்படி அப்படியே அந்த குண்டு கழுவி மூக்க புடிச்சு போச்சு. மூக்க அதிகே நான் ஓகே வாய் காசு ஏதாவது வேணும்னு நான் போய் சொல்லி வாங்கி கொடுத்துருப்பேன்ல, நீ எடுத்த? இல்லையே, அண்ணாச்சி போட்டு குடிச்சாரு போ. ഓ സീനാവോ? പൈസ എടുത്ത് മനസ്സിലായി. ചിരിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. മറ്റേ രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചോണ്ടാ പോണത്. സീനുണ്ട്. സൈലന്റ് ആണ്, സൈലൻസ് ആണ്. சாப்பாடு இருக்காமா? சாப்பாடு இருக்கான்னு கேட்டேன். என்னம்மா? பா மளிகை கடையில 4 100 ரூபாய் நோட்டை கொடுத்துட்டு 8 50 ரூபாய் நோட்டு வேணும்னு கேட்டியாமே? இல்லப்பா. நீ தானே பிரபு? ஆமாப்பா. அவன் என்ன கூப்பிட்டு சொல்றான், அவன் என்ன லூசா? அது எனக்கு தெரியாதுப்பா. ஏ உமா, அந்த கடையின்னு வளர்த்து வச்சிருக்க வீட்லயே திருடு இனிமே நீ இந்த மாதிரி வலையெல்லாம் போட்டு கூடாது. தூங்கும் போது தலையில கதை தூக்கி போட்டுட்டு வலையில எடுத்துட்டு போயிடுவான். இல்லப்பா. என்னடா இல்ல உங்க அப்படியே தண்ணி வச்சிருக்கியா? இல்லப்பா. லைட்டா காசை திருடிட்டு போய் குடிச்சிட்டு வந்திருக்காண்டே. உங்க காசுல நான் தண்ணி அடிக்கலப்பா. அப்ப காசை திருடினதை ஒத்துக்கிறியா? இப்ப தெரியாதுடா. நாளைக்கு உன் புள்ள வளர்ந்து உன் பாக்கெட்ல திருடுவான் பாரு, அப்ப திருட அந்த வலி. இவனை எப்படி நம்பிடாம்பா? என் பிள்ளைக்கு நானே கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவேன்ப்பா. பாக்கெட்ல இருந்து எடுக்கிறதெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன்ப்பா. காசு தெரியும். உங்க அண்ணனுக்கு சப்போர்ட்டா? போடி உள்ள போடே. ஏன்டா எதுக்கு எடுத்தாலும் லூசு மாதிரி ஈனி சிரிச்சுட்டு இருக்க? இல்லப்பா, உங்களை பார்த்தா எனக்கு சிரிப்பா வருதுப்பா. பாத்தியா, சிரிப்பா வருதா? ஏன் வராது? படிப்பு முடிச்சு 3 வருஷம் ஆகுது, இன்னும் ஏன்டா வேலைக்கு போகலன்னு கேட்காம இருக்கும் பாரு. நம்மளை பார்த்தா சிரிப்பா தான் வரும். பணத்தை எடுத்தது கூட பெருசு இல்லடி. நான் 400 ரூபாய் தான் வச்சிருந்தேன், நீ என்னையே நம்ப வச்சிட்டாம்பா. ശരിക്കും ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലോസ് ആണ്. நாலு பண்ணியை வாங்கி கொடுத்து மேய்க்க விட்டுருக்கணும். சரி, பிள்ளைக்கு நம்மள மாதிரி படிப்பு இல்லாம போயிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் பாரு. உள்ள போலாம்ப்பா. ஏன் அசிங்கமா இருக்கா? எதா இருந்தாலும் உள்ள வச்சு பேசுங்க. படிக்க வச்சு என்ன படிக்க வச்சீங்க? சரவண அப்பா மாதிரி MBBS படிக்க வச்சீங்க. தியாகராய காலேஜ்ல BA படிச்சேன். அவன் படிச்சான், அவங்க அப்பா படிக்க வச்சான். அவங்க அப்பா 25 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து சீட் வாங்கி கொடுத்தான். சதீஷ் அவங்க அப்பா உனக்கு 4 தண்ணிக்கு துட்டு தரணும். அவனே யாரையோ பிடிச்சி துட்டு கொடுத்துக்கிறான். அடுத்த மாசம் சதீஷ்க்கு வேலை வருது. துட்டு வேணும். குமார் இல்லம்மா, 3வது ஃபெயிலு. அவங்க அப்பா 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஆட்டோ வாங்கி கொடுத்துறான். ஓட்டிங் சுத்துது. நானும் சதீஷும் ஒன்னாதான் குடிச்சிட்டு வந்தோம். இல்ல மச்சான், ஏன்டா குடிச்சிட்டு வந்தேன்னு அவங்க அப்பா கேட்கலாம். நீ கேட்க கூடாது. துட்டு எடுத்துட்டேன் சும்மா சீன் போட்டுக்கிறீங்க. நல்லாடுறா. புள்ளிக்கு துட்டே கொடுக்காத லைஃபே காலி பண்ணிட்டீங்க. என்னடா எடுத்து பேசு. പെർഫോമൻസ് நான் திருப்பி അടിച്ചാൽ സീമാണ്. ഓ, ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചാല് നടക്കിടാന്ന് തോന്നുന്നു. വലുതായില്ലേ? ആ, അത് മാത്രല്ല സീൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു സംഭവല്ലേ അത്.
രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്തും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലേ? രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നം ഒരു കാണുന്നുണ്ട്. പ്രായത്തുമ്പോ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ്, കണക്ഷൻ അതുണ്ട് അവിടെ. സ്കൂളിൽ പോലെ അച്ഛൻ പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പാ രാത്രി വെള്ളടിച്ച് സംസാരിച്ചാലൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുമായിരിക്കും കേട്ടോ. ആണോ? കിളി പോയ പോലെ ആ മൊമെന്റിൽ അങ്ങ് திலகா எடுத்துக்க சொல்லு. நம்மளால அவர் லைஃப் ஒன்றும் கெட்டு போயிட வேணாம். പൈസ ஏய் நீ கீழே உஷா விட்டு போ. ஓடி பண்றதெல்லாம் அவன், நீ என்ன திட்டு. துட்டு வேணும் கேட்டார்ல, 70,000 ரூபாய் இருக்கு. நம்ம லெவலுக்கு முடிஞ்சது அவ்வளவுதான். இப்ப அவங்க அப்பா பணம் கொடுத்தா, இவங்க அப்பா பணம் கொடுத்தா, நீ ஒண்ணு கொடுக்கலன்னு பேச முடியாதுல்ல. இதை வச்சு ஏதாவது பண்ணி பழைக்கிறதா பழைக்க சொல்லு. இல்ல குடிச்சு அழிஞ்சு நாசமா போறதுனாலும் போ சொல்லு. ഓ எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா, நான் அவ வாழ்க்கையை பார்க்கணும். ஏன்டா வேலைக்கு போலன்னு கேட்டா நான் செத்துட்டேன்னா என்ன பண்ணுவானே? என்னங்கிறீங்க? வேலைக்கு போறல ஒரு மேட்டர்மா, சும்மா தேவையில்லாத பேசி. எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுடி. என் பொண்டாட்டியும் பொண்ணையும் நான் பார்த்துப்பேன். இந்த நிமிஷம் அவங்க அப்பா செத்துட்டான் நினைச்சு அவளை காப்பாத்தி சொல்லு. ഓ இதை வச்சு நல்லபடியா ஏதாவது பண்ணுப்பா. ബൈക്ക് മേടിക്കുനി. ബൈക്ക് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ സാധ്യത കൂടുതൽ. கேஷ்னா இம்மீடியட்டா டெலிவரி பண்றீங்களா? நீ வாங்குறேன்னு சொல்லு. ரோட் டாக்ஸ், இன்சூரன்ஸ் எல்லாத்தையும் என் சொந்த செலவிலே கட்டி வாங்கி தரேன். முதல்ல வாங்கு. അത് ആ സമയത്തെ യൂത്തിന്റെ ഇതാണത്, പറഞ്ഞിട്ടല്ല. ബീജം വേണ്ടോ? ഈ ബീജം എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ ലോക്കായത്. ഓക്കെ. നല്ല ബീജമല്ലേ? അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണിച്ചല്ലോ. ആ കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷം. കാണിച്ചു കാണിച്ചു. கையறா மோதிர கையில டேங்க்ல ஸ்கிராட்ச் பண்ணுறேன். மச்சான் ட்ரீட்டுக்கு தேங்க்ஸா. மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் தி பைக். சதீஷ், அப்பா வேலை விஷயமா எம்எல்ஏ போச்சுன்னு சொன்னீங்க. என் கூட வேடா, செல்லா மேரிஸ் காலேஜ்ல சவாரி இருக்குது, அப்படியே இறக்கி விட்டுறேன். போலாம் மச்சான். எதுக்கு? எல்லாம் காலேஜ் வந்தா இவனை தூக்கி முன்னாடி உட்காரச்சிட்டு அஸ்டன் சீன் போடுறதுக்கா? நீ வா மச்சான், நம்ம பைக்ல போலாம். தொட்டாவே திட்டுறிய. மச்சான் நம்மளாம் அப்படியேடா போலணும். கொஞ்சம் கட்சியும் ஓட்டுறா. புறாத. ഓ കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷം. இங்க இருந்தே ஓட்டுமா? மச்சான் கொஞ்சம் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் நடந்து போயேன். ஏண்டா? போ மச்சான். ஷோ ஷோ. எதுக்கு பண்றான் இதெல்லாம்? டேய், என்ன நடக்க சொல்லிட்டு முன்னாடி வந்து நிக்கிற நீ? வாடா மச்சான், எப்படி இருக்கிற? அப்புறம் ஜாவலா எப்படி இருக்குது? எந்தா? ஏன் மேன் புதுசா வண்டி எடுத்துக்கிறேன். அதான் சொல்லிட்டிய. இது வரைக்கும் யாரையும் ஏத்தல. காலைல எலுமிச்சை பார்த்த டயர் கீழ வச்சு ஏத்துனியடா. உனக்காக தான் இந்த இடம் வெயிட்டிங்கு. போலாம் மச்சான். காலடுறோம் போலாமா மச்சான்? அதான் அப்பவே சொல்லிட்டா, வா போலாம். நீ பாசமா வண்டி ஓட்ட கொடுக்குறேன்னு போது யோசிச்சுருந்தா. நீ சொன்னோட வந்த பாத்தியா, நான் ஒரு லூசு குட்டா. அதனாலதான் மச்சான் உன்னை கூட்டிட்டு வந்தேன். உனக்காக தான் இந்த இடம் வெயிட்டிங்கு. ഓ ഇല്ല பஸ்ல இருக்கா? இதையும் முரளி கூட இவ்வளவு நாள் லவ் சொல்லாம இருந்திருக்க மாட்டாரா? மச்சான் சீரை வண்டி ஸ்டார்ட் பண்றா. அப்படியே சைட்ல போய் சீன் போலாம். அவ அப்படியே உண்மையா அடிச்சு பாக்குறா. சீர் ஸ்டார்ட் பண்ண பஸ் எடுத்துருப்பா. ஆமா மச்சான், போய் பஸ்ல ஏறிக்கோ. என்னடா உங்களுக்கு தானடா சொன்னேன், இது வரைக்கும் யாரையும் வண்டியில ஏத்துனது இல்லைன்னு. உன்னை ஏத்துனா என்னை பத்தி அசியமா நினைக்க மாட்டேன். ஏய், நீ கூப்பிட்டவன ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம வந்தவனா நானு? நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ, அவளா நானானு. என்னை பத்தி உனக்கு தெரியாது, நான் ரொம்ப பிஸி. പോയി. അവളെ സോങ് ആയിരുന്നു. സോങ് വരുന്നുണ്ട്. വേറെ എന്തൊരു സോങ് ആണ്, മറ്റേ കുറച്ച് വൈബ് സോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, മറ്റേ റൊമാൻറ്റിക് അല്ലേ?
കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ സീനിൽ എന്ന് പറയുന്ന പെർഫോമൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും മുരളി ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു ഞാൻ അധികം പേഴ്സണലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവീസ് കണ്ടിട്ടില്ല. 1-2 മൂവീസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തമിഴിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ മൂവീസ്. മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് കേട്ടാ. മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മള് എന്താ പറയാ അച്ഛൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഒരു പടമുണ്ട്, ആ പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ പടത്തിലാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായത്. എന്തോ ഒരു പടത്തിന്റെ പേരും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട മൂവീസിലൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ഇന്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു റോളായിരിക്കും. ശരി, വിനോദയാത്രയിലുണ്ടോ? വിനോദയാത്രയില് മിര ജസ്മിന്റെ അച്ഛനായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്? ഏതൊരു സിനിമന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര റോളായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഇമോഷണായിട്ട് ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ഉള്ള. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസും അതിന്റെ കൂടെ ധനുഷിന്റെ പെർഫോമൻസ് രണ്ടുപേരും കൂടി ആ ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായി കളഞ്ഞു. അതിന്റെ കൂടെ വെട്രിമാരന്റെ ആ ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ട് സാധനങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സംഭവം കിട്ടുന്ന സമയത്തല്ലേ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ഫീല്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് പോലെ അല്ലെ. ഭയങ്കര രണ്ടുപേരും അവിടെ ജീവിക്കാന്ന് പറയാം ശരിക്കും അല്ലെ. അവിടെ ഒരു ഡ്രാമ ഫീൽ, ഒരു സംഭവം ശരിക്കും ആ ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാമയാണ് അല്ലേ, അതായത് ആ സംഭവമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സംഭവം ഫീലേ ചെയ്യുന്നില്ല. അറിയാം, ഭയങ്കര ഒരു ലൈവ് ഉള്ള ഒരു ഫീല് ശരിക്കും നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്ന. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ആണ്. അത് പല മൂവീസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ മകൻ ആ ഒരു റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ്. അതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായം കൂടുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനാണോ വലുത് മകനാണോ വലുത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നത്. അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. എപ്പോഴും ആ ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള സ്ഥാനം. പക്ഷെ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി അച്ഛനെ പോലെ ആയി. നമ്മൾ പറയില്ലേ തന്നോളം വളർന്നാൽ താനെന്ന് വിളിക്കണം. സംഭവത്തിന്റെ ഒരു ഫീലാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു സീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വീടിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർക്കാന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും അവരെ എന്താ പറയാ, ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, മറ്റൊരാൾ നാണം കെടുത്ത എന്തായാലും നീ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശരിക്കും രണ്ടുപേരും മര്യാദക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും ഇതുള്ളത്. അത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും പിന്നെ മക്കള് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു സീൻ പക്ഷെ ഗംഭീര സീനായിരുന്നു. ഇമോഷണൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ആ ഒരു റിലേഷന് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സീനും കൂടി കാണിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എഗെയിൻ അടുത്തൊരു സംഭവം കാണിച്ചെന്താ പറയുക, യൂത്തിന്റെ എടുത്തിയായിട്ട് എഗെയിൻ കാണിച്ചു. കാരണം 70,000 രൂപ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അവരൊക്കെ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ ഓട്ടോ വാങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. ശരിക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്ത്, അതായത് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ, എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതേ പറ്റുള്ളൂ, എന്താ പറയാ എനിക്കൊരു മകളുണ്ട്, കാര്യം നോക്കണം, അപ്പൊ നീ ഇതും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കുടിച്ച് ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, നശിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അതായത് രണ്ട് രീതിയിലും പറഞ്ഞു, അതായത് നിന്റെ രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്തു. അതായത് ഇനി എനിക്കൊന്നും തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാ തോന്നുന്നു ആ ഒരു പൈസ എടുത്തു കൊടുത്ത. പക്ഷെ ആ പൈസ കിട്ടിയാലും നേരെ പോയി നമുക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു വത്സതൻ ബൈക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളത്. 3 വർഷമായിട്ട് ഇതിന്റെ പിറകിലാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ഡ്രീം. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ ആ ഒരു നമ്മളറിയാം, ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് വലിയ ഇമോഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അച്ഛന്റെ ആ ഒരു അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷെ എന്തായാലും കിട്ടു സീനായിരുന്നു, ചെറിയ സീനായിരുന്നെങ്കിലും കിട്ടു സീൻ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ പൾസർ ബൈക്കിന്റെ ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ വീലിന്റെ ശബ്ദം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം രസമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ബൈക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൈലന്റ് ആവും, അവിടെ ആ ബിജിഎം കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക് ആയതൊക്കെ കാണിച്ചില്ലേ, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സീൻ. ബൈ ബൈ.